ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ KPS ಕನ್ನಡ ಪಾಠಶಾಲೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ. ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. Hello friends, welcome to our KPS channel. This is a channel to teach Kannada in an easy way to children whose mother tongue is not Kannada. Please encourage us, like the channel, share with other students and subscribe our channel. ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು 3ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಪಾಠ 6 ಈಸೂರ ಸ್ವಗತ. Today I have selected the lesson from 3rd standard textbook. Lesson number 6 Eesura Swagatha. Eesura means it's the name of a village in Shivamogga district. Swagatha means talking to himself or talking by our own. So here the lesson is in direct speech of the village. So the village itself is speaking. We must try to understand what it says. So ಈ ಪಾಠ ಈಸೂರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಗತ ಅಂದ್ರೆ ತನಗ್ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಏಸೂರ ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರ ಬಿಡೆವು. ಏಸೂರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಊರು ಕೊಟ್ಟರು, ಈಸೂರು ಬಿಡವು. ಯಾವುದೇ ಊರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರನ್ನ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. We are not going to leave our village. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಡಿಲ ಮಕ್ಕಳ ಧೀರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. ಏನು? ನಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲವೇ? ಕೇಳಿ, ನಾನು ಈಸೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು. So, Eesuru is speaking about itself. ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಡಿಲ ಮಕ್ಕಳ ಧೀರ ಮಾತುಗಳನ್ನು. My children are talking bravely. They are saying ಏಸೂರ ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರ ಬಿಡವು. ನಾನು ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯುವ ಕುತೂಹಲವೇ? You want to know who am I? ಕೇಳಿ, listen. ನಾನು ಈಸೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮ. I am a village. My name is ಈಸೂರು. ನಾನು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. I am in ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕ್. ಕುಮುದ್ವತಿ ನದಿಯ ಬಲದಂಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳು. So, Eesuru is situated in the river bank of Kumudvati river, on the right side of the bank. So, those children or those people have made their own government. ಸರ್ಕಾರ, government ರಚಿಸಿಕೊಂಡು they have framed. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. They fought against the British. They are freedom fighters. They love to be independent. ನಾಡಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದವರು. They brought fame to the motherland. ನಮ್ಮನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲ ನಾವು ಅವರ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಭಾರತದಿಂದ ಓಡಿಸಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ಛಲ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತು. It was British people ruling our country. At that time, we Indians were almost slave to them. And we were in trouble. We have to face so many problems under their rule. So, every Indian had this in their mind that we should chase them outside. We should send the Britishers outside. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂಬ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. At that time, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ started Quit India movement. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ನನ್ನ ಜನತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡದಂತೆ ಚಳುವಳಿ ನಡೆಸಿದರು. So, from this Quit India movement, my people, that means the people of Eesur, were influenced too much and they had a revolution against the British government by not to pay the tax. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು.
They told, you need not be afraid of the officers. ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿದರು. They talked against the government officers and government office. 25 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1947ರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು. On September 25th, 1942, the people of Eesura protested against the British government. ಏಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡೆವು ಎಂಬ ಜನರ ಘೋಷಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. So almost all the people were saying in loud voice, ಏಸೂರ ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರ ಬಿಡೆವು. Whatever you give, whatever ಏಸೂರು means any village or any place, you give ಈಸೂರು ಬಿಡೆವು. We were not going to leave our ಈಸೂರು. ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. So the people declared that Eesura is an independent village. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಗ್ರಾಮದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲು ಪಡತಟ್ಟರು. They framed their own government. They decided to have their own village panchayat. They want to rule themselves. ಮರುದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಪಟೇಲ್ ಚನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾನುಭೋಗ ರಂಗನಾಥರಾವ್ ಕಂದಾಯದ ವಸೂಲಿಗೆ ಈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು. So the next day, British officer Patel Channabasavayya and Shanbhoga Rangnath Rao came to the village to collect the tax. ಖಾತೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರ ಯುವಕರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. So they came along with the books. The books means they are the records where they have written all the details about the tax collection. That is called ಖಾತೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕ. So along with those books they came, and the youngsters in the village, they opposed them. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಧರಿಸಿ ಎಂದು ವಿನಂತಿಸಿದರು. So please you give resignation to your job and you wear Gandhi topi. So they discussed, they almost requested them. ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. So that conversation went on between them. ವಿನಂತಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಖಾತೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. So those officers did not agree for these young people's discussion or their request. So what they did, they snatched their books. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋತರು. So the officers were, they were in discussion, they were lost. ತಾವು ತಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗದೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು. They were not able to collect back their books or the records and they went away. ಹೋರಾಟ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. 1942 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸಂಜೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ವೀರಭದ್ರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದ್ದ ಧ್ವಜದ ಕೆಳಗೆ ಗುಪ್ತ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. So what happened? In 1942 September 27 evening, all the village people, they gathered in a temple in that village. There is a temple, Veerabhadra Swami temple, and there was Indian flag. Under that flag, they all gathered together. ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಊರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತರು. So we are going to have our future with the kids. So today's children are tomorrow's citizens. So what we are going to do is, we will frame a government and we will protect our village. ಮಕ್ಕಳಾದ ಸಾಹುಕಾರ್ ಜಯಣ್ಣನನ್ನು ಅಮಲ್ದಾರನನ್ನಾಗಿಯೂ ಮಲ್ಲಪ್ಪಯ್ಯನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿಯೂ ನೇಮಿಸಿದರು. So they made this Sahukar Jayana as a Amaldar and Mallapaya as a police officer. ಇವರೊಂದಿಗೆ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿಕೊಂಡರು. Along with these two kids, even other children also joined them. ಊರಿನ ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಫಲಕವನ್ನು ತೂಗು ಹಾಕಿದರು. So what they did, they hanged a board near that door or the entrance of that village. That is called Agase Bagilu. And in that board, what was written? ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. So the government officers who are irresponsible, for them there is no entry to this village Eesuru. ಅಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. They opened their office and they started their office in that place. ಗಮನಿಸಿದ್ರ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಸವನ್ನು? So Eesuru is saying, it is so proud that these people are doing so much against the British people.
ಖಾತೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಟೇಲ್ ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾನುಭೋಗ ರಂಗನಾಥರಾವ್ ಮತ್ತೆ ಬಂದರು. So this Patel Channabasavaya and Shanmugh Ranganatha Rao who had lost in the conversation, they came back again to this issue to take back that records or the books. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ರಚನೆಯಾದ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ತಡೆದರು. So these children stopped them. ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. You have to resign to your job. You are working under the British, so you resign. Wear the Gandhi topi. Then you work in this government. This is Eesur government. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. They did not agree for this. ಅವರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ದಂಡ ಕಟ್ಟದ ಅವರಿಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. You are not agreeing to this, then you have to pay 50 rupees penalty. If you do not pay 50 rupees penalty, you have to stand for 3 hours in one leg. So like that, these children punished them. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಡಿಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. So after this, what happened? How people of the Eesura struggled, that we will see in the next. ಈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋಪಗೊಂಡರು. ತಾಲೂಕಿನ ಅಮಲ್ದಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ದಾಳಿ ಇಟ್ಟರು. So the British officers came to know about this. They learned that in Eesur people are having their own government, so they got angry and they brought Amal from the Taluk Amaldar and they brought one police officer along with the staff and they attacked the village. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. People protested that British officers should not enter our village. ಕೋಪಗೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರಾಯುಧ ಜನರ ಮೇಲೆ ಲಾಠಿ ಬೀಸಿದರು. The officers got angry and they started ಲಾಠಿ ಚಾರ್ಜ್ against the common people. ಸಿಕ್ಕವರನ್ನೆಲ್ಲ ಚಚ್ಚಿದರು. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಜನರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. So the police started fighting or they are beating the people. And ಈ ಏಸೂರು ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರು ಬಿಡುವ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು. Again this saying, ಏಸೂರ ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರ ಬಿಡುವು, like this saying was growing more and more in the people, among the people. ಪೊಲೀಸರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರು. So police lost their temper. They lost their temper and they got angry and they started firing. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಅಮಲ್ದಾರ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೆಂಚೇಗೌಡ ಸತ್ತರು. But this ಅಮಲ್ದಾರ್ ಚನ್ನಕೃಷ್ಣಪ್ಪ and that police officer ಕೆಂಚೇಗೌಡ, they were died in this battle. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಸೈನ್ಯ ದಳವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಈಸೂರನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಸಿತು. So British government came to know about this. They started sending one more battalion of the police and also they started sending the Sainya Dala, means their army, and they looted this Eesur like anything. ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳೆನ್ನದೇ ಅನೇಕರು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. Even they attacked ladies, they attacked the kids also. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆದ್ದರೆಂದು ಹಲವರ ವಿರುದ್ಧ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಲಾಯಿತು. So many cases were put by the British officers against the people because they are fighting against the government. In the court they laid their case. ಮುಂದೆ ಆ ವೀರರಲ್ಲಿ 5 ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದರು. So in future 5 people were given ಮರಣದಂಡನೆ, means they were given punishment by the court, that is punished to death. ನನ್ನ ಜನರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಧೈರ್ಯವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮಾತಾಯಿತು. ನನ್ನ ಜನರ means the people of Eesur, they are loving and they are having affection towards the independence and the children are having bravery. It is famous among the Kannada people. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದ ನಾನೇ ಧನ್ಯ. And the entire India before independence, the first village
who got Swatantra Halli independent village is Eesuru. Let us read some words and the meanings. Eesuru ಎಷ್ಟು ಊರು, ದಂಡೆ ದಡ, ತೊಲಗು ಹೋಗು, ಚಳುವಳಿ ಹೋರಾಟ, ಪ್ರೇರಿತ ಪ್ರಚೋದಿತ, ತೆರಿಗೆ ಕರ ಕಂದಾಯ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಧಿಕ್ಕರಿಸು ತಿರಸ್ಕರಿಸು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ವಿರೋಧ ಆಪೋಸಿಟ್, ನಿರಾಯುಧ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ವೆಪನ್, ಲಾಠಿ ಬಿದ್ದರಿನ ಕೋಲು ಲಾಠಿ, ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆಂಗ್ರಿ, ಘೋಷಣೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗು ಟೆಲ್ ಲೌಡ್ಲಿ, ಲೂಟಿ ದೋಚು, ಬಂಡೇಳು ದಂಗೆ, ಧೃತಿಗೆಡು ಧೈರ್ಯಗುಂದು, ಫಲಕ ಬರಹದ ಹಲಗೆ, ಆಜ್ಞೆ ಆದೇಶ, ದಂಡ ಜುಲ್ಮಾನೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ, ಹರಸು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಟು ಬ್ಲೆಸ್, ಕಲಿಗಳು ವೀರರು ಬ್ರೇವ್ ಪೀಪಲ್, ಅಗಸೆ ಊರ ಮುಂದಿನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ದ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರನ್ಸ್. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಪರಕೀಯರ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ ಗ್ರಾಮ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿಲೇಜ್. ಖಾತೆ ಕಿರ್ದಿ ಮನೆ ಭೂಮಾಲೀಕರ ವಿವರವಿರುವ ಕಂದಾಯ ದಾಖಲೆ ಪುಸ್ತಕ, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ house and the fields details are written or recorded. ಬಲಿದಾನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಜೀವದಾನ. ಕಂದಾಯ ಮನೆ ಭೂಮಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಗಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಧಿಸುವ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಮೊಕದ್ದಮೆ ಆಪಾದನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಆಪಾದಿತ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಕೇಸ್. ಅಮಲ್ದಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಭೂಕಂದಾಯ ಮುಂತಾದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡಲು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ, ಈಗಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾಸ್. ಮುಕ್ತ ಕಂಠ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಟು ಟಾಕ್ ಈಸಿಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಹೆಸಿಟೇಷನ್. ಸ್ವಗತ ತನಗೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕೆಳಗಿನ ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ. ಈಸೂರು ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ? ಈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ ಚಳುವಳಿ ಯಾವುದು? ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಭಾರತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಲಗಿ ಎಂಬ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಯಾರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು? ಈಸೂರಿನ ಜನತೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದರು. ಈಸೂರಿನ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಏನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು? ಈಸೂರಿನ ಜನತೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಾರಿದರು. ಈಸೂರು ಜನರ ಘೋಷಣೆ ಏನು? ಏಸೂರ ಕೊಟ್ಟರು ಈಸೂರ ಬಿಡವು, ಇದು ಈಸೂರು ಜನರ ಘೋಷಣೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಮಲ್ದಾರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಸಾಹುಕಾರ ಜಯಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಪ್ಪಯ್ಯ. ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಬರೆದಿತ್ತು? ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದಿತ್ತು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆಜ್ಞೆ ಏನು? ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಗತ ಎಂದರೇನು? ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಗತ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೆಸರು ತಂದಿತು ಏಕೆಂದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಊರು ಈಸೂರು. ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಮ್ಮದೇ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಊರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತರು. ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಪದದಿಂದ ತುಂಬಿರಿ. ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ಖಾತೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಡ್ಯಾಶ್ ನಡೆಸಿದರು. ಗುಪ್ತ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಡ್ಯಾಶ್ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಗುರುತಿಸಿ. ರೈಟ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಪಟೇಲ್ ಚೆನ್ನಬಸವಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾನುಭೋಗ ರಂಗನಾಥರಾವ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ತಪ್ಪು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಸರಿ. ಈಸೂರಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂತಸಗೊಂಡರು. ತಪ್ಪು. ವಿರುದ್ಧಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಿಯರ್.
They have given the opposite words. You have to match them. So let us do that. Arambha, muktaya. Arambha means start. The opposite word for start is end. So arambhake viruddhavada pada muktaya. Muktaya means to end. Pravesha. Pravesha means entry. Opposite word for pravesha is exit. So exit, nirgamana. Next, solu, to lose. The opposite word is win, geluvu. Solu, geluvu. Dhira. Dhira means brave. The opposite word of dhira or brave is coward. Hedi. So opposite word of dhira is hedi. Next, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಿರಿ. Here 3 sentences are given. You have to copy with neat handwriting, without any spelling mistake, along with the punctuation. So copy down these 3 sentences. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. Arrange the words and frame a meaningful sentence. ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಈಸೂರಿನವರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಈಸೂರಿನವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಾಕ್ಯ ರಚಿಸಿ. ಸೂಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಅಂತರದೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. Some words are given here. Look at the picture and write your own sentence making use of these words. ದಾರ, ಬಟ್ಟೆ, ಹೆಂಗಸು, ಪ್ಯಾಂಟು, ಸೀರೆ, ಲಂಗ, ಒಣಗಿಸು, ಸೂರ್ಯ. So you can see that the lady is drying the clothes. You have to write that. You have to make a sentence. ಹೆಂಗಸು ದಾರದ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೆಂಗಸು ಪ್ಯಾಂಟು, ಸೀರೆ, ಲಂಗ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಗಾಡಿ, ಗಾಡಿಗಳು. ಕುದುರೆ, ಕುದುರೆಗಳು. ಗಿಳಿ, ಗಿಳಿಗಳು. ಇದು ಏಕವಚನ ಮತ್ತು ಬಹುವಚನ. In English we call it as numbers. Singular and plural. If one is there, we will say singular. If more than 2 and 2 are more, it is plural. So you have to learn this. ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸೂಕ್ತ ಪದ ಆರಿಸಿ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಬಹುವಚನ ಪದಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. So you have to write the plural form of these words. ಮಾದರಿ is given. One example, ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಂದಿರು. So ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಂದಿರು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರು, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದಿರು, ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದಿರು, ಮಾವ ಮಾವಂದಿರು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಂದಿರು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದನ್ನು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ. So look at this picture and write the plural whatever you can see in the picture here. For example, you can see ಮನೆಗಳು, ಜನರು, ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು. Then you can see the flags you call ಧ್ವಜಗಳು. So all these things you can write down in the space given. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. See, some words are taken from other languages and they are used in Kannada. See, such words are listed out here. You have to learn them. Arabic pada, khate khirdi. It's an Arabic word. Amaldara, mukaddami, kacheri, kurchi. ಇದೆಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕ್ ಪದಗಳು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ತರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು ಇದೆ. ಸ್ಕೂಟರ್, ಬಕೆಟ್, ನಿಕ್ಕರ್, ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪದಗಳು ಟೋಪಿ, ಗಡಿಯಾರ, ಗಾಡಿ, ಗಿರಾಕಿ, ಗಾಬರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ. You have to understand the meaning of these words. ಎತ್ತಿದ ಕೈ, ಪ್ರವೀಣ. That means clever or intelligent, specialized. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ, ಕಠಿಣವಾದ ವಿಷಯ, a hard subject. ತಲೆ ಹಾಕು, ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸು, interrupting. ಎಳ್ಳಷ್ಟು, ಅತ್ಯಲ್ಪ, very small. ರೈಲು ಬಿಡು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳು, telling lies. ಕಾಲು ತೆಗೆ, ಹೊರಡು, means leave that place. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದವನ್ನು ಆರಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ರಾಜು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್, ಎತ್ತಿದ ಕೈ.
ಅವರು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ತಲೆ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ರೈಲು ಬಿಡುವರು. ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಾಲು ತೆಗೆಯುವನು. ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಈಸೂರ ಸ್ವಗತ ಪಾಠ ಮುಗ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. So I have completed this Eesura Swagatha lesson. Practice this. Let us meet in our next class. Thank you children. ಧನ್ಯವಾದ ಮಕ್ಕಳೇ.